Friends, the people of this region have a strong mind and a big heart. Centuries ago, many people from Saurashtra in my home state of Gujarat came here. There is also a large Telugu community here since many years. The way Madurai has accepted them is a perfect example of Ek Bharat, Shrestha Bharat. நண்பர்களே, இந்த மண்ணில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு வலிமையான மனமும் மிக பரந்த இதயமும் கொண்ட மக்கள் இந்த மக்கள். பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பாக எனது சொந்த மாநிலமான குஜராத்தில் இருந்து இங்கே வந்திருக்கிற சௌராஷ்டிர சமுதாய மக்கள் இங்கே இருக்கிறார்கள். அதே போல மதுரையிலே பெரிய எண்ணிக்கையிலே தெலுங்கு பேசுகிற சமுதாயத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் பல ஆண்டுகளாக இங்கே இருக்கிறார்கள். இந்த மதுரையை பற்றி நினைக்கும் போது ஒரே நாடு, பெருமை மிகு நாடு என்பதனுடைய வெளிப்பாடாகத்தான் இந்த ஒட்டுமொத்த மதுரையும் நான் பார்க்கின்றேன். Friends, South Tamil Nadu and especially Madurai has a special association with MGR. Madurai Viran, who can forget this film? We all know who was among those who lent his voice to MGR. It was T.M. Sundararajan. In 1980s, Congress dismissed MGR's democratically elected government. Elections were called and MGR won from the Madurai West seat. The people of Madurai stood behind him like a rock. In 1977, 1980 and 1984, MGR won from place around this region. His vision for an inclusive and prosperous society inspires us. நண்பர்களே, தென் தமிழகம் என்றால் அதற்கு புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களுடன் மிக நெருங்கிய தொடர்பு உள்ளது. இந்த தென் தமிழகம் மதுரை வீரன் என்ற ஒரு திரைப்படம், யாராவது அந்த திரைப்படத்தை மறக்க முடியுமா? அதே போல எம்ஜிஆர் அவர்களுக்கு திரைப்படங்களிலே பாடல் குரல் கொடுத்தவர்களில் இந்த மதுரையை சார்ந்த T.M. சௌந்தரராஜன் அவர்களது குரலை யாராவது மறுக்க முடியுமா? 1980 மத்தியிலே ஆண்ட காங்கிரஸ் அரசாங்கம் ஜனநாயக பூர்வமாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எம்ஜிஆரினுடைய அரசாங்கத்தை கலைத்தார்கள். திரும்பவும் தேர்தல் நடைபெற்ற போது இதே மதுரையினுடைய மேற்கு தொகுதியில் இருந்து எம்ஜிஆர் அவர்கள் மறுபடியும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் என்பது மாத்திரமல்ல, இந்த மதுரை மக்கள் எம்ஜிஆர் அவர்களுக்கு பின்னால் ஒரு வலிமையான கற்பாறையாக நின்றார்கள் என்பதை பார்க்கிறோம். 1977, 80, 84களில் எம்ஜிஆர் அவர்கள் தென் தமிழகத்தில் இருந்துதான் அவர் வெற்றி பெற்றார், தொடர்ந்து 3 முறை என்பதை பார்க்கிறோம். அவரது முழுமையான சமுதாயத்திற்கும் வளர்ந்த ஒரு சமுதாயத்திற்குமான அவரது பார்வை இருக்கிறதே, அது எப்போதும் நமக்கு தொடர்ந்து ஊக்கமும் உற்சாகமும் கொடுத்து கொண்டிருக்கிற ஒரு பார்வை. Friends, guided by the mantras of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, the NDA government is working to bring a positive change in the lives of 130 crore Indians. For Tamil Nadu and especially southern Tamil Nadu, we want to focus on infrastructure, irrigation, investment. From the Red Fort last year, I had said that the government of India is going to spend rupees 100 lakh crore for creation of next generation infrastructure. This will cater to the needs of not only the present but also the future generations. In this year's Union budget, a series of economic corridors
have been announced. Our stage is the Madurai-Kollam corridor. Funds allocated for railway infra projects in Tamil Nadu have increased by a record 238% compared to 2009. Many big projects have been completed in the last 7 years. In the coming years, we want even better metro, road, rail and air connectivity. The NDA government is also ramping up the digital infrastructure across India. Work is underway to provide high-speed broadband to every village of India. Last year, the cabinet approved the PM Vani scheme. This will improve Wi-Fi availability across India. It will also further ease of doing business and ease of living. By improving infrastructure, more tourists can come here and discover this city. நண்பர்களே, எல்லோருக்குமான வளர்ச்சி, எல்லோர்களாலும் வளர்ச்சி என்கிற இந்த தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியினுடைய இந்த மந்திரம் இருக்கிறதே, அது 130 கோடி இந்தியர்களின் வாழ்க்கையில் ஒரு நேர்மறையான மாற்றத்தை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறது. தமிழ்நாட்டில், குறிப்பாக தென் தமிழகத்தில் நாங்கள் உள்கட்டுமானம், நீர்ப்பாசனம், முதலீடு இது போன்ற விஷயங்களுக்கு அதிக கவனமும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து கொண்டு வருகிறோம். சென்ற ஆண்டு நான் டெல்லி செங்கோட்டையிலே பேசும்போது நான் சொன்னேன், அரசாங்கம் 100 லட்சம் கோடி ரூபாயை அடுத்த தலைமுறை உள்கட்டுமானத்திற்காக செலவிடும் என்று நான் செங்கோட்டையிலே அறிவித்தேன். அது மாத்திரமல்ல, இப்போதைய தலைமுறை இந்தியர்கள் மாத்திரமல்ல, எதிர்கால தலைமுறையினரும் இதன் மூலம் அதிகமாக பலன் பெறுவார்கள் என்று சொன்னோம். அதே போல இந்த ஆண்டினுடைய நிதிநிலை அறிக்கையில் நிறைய பொருளாதார வழித்தடங்கள் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அது போன்ற ஒன்றுதான் மதுரை கொல்லம் அந்த வழித்தடம் என்பது. ரயில்வே கட்டுமானங்களுக்கு இதுவரை வரலாற்றிலேயே இல்லாத அளவிற்கு 238% 2009 ஒப்பிடும்போது 238% அதிகமான ரயில்வே கட்டுமானத்தினுடைய அதற்கான திட்டங்கள் தமிழகத்திற்கு மாத்திரம் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. மிக பெரிய பெரிய திட்டங்கள் எல்லாம் இந்த கடந்த 7 ஆண்டுகளில் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கின்றன. வரும் காலங்களில், வரும் ஆண்டுகளில் நாம் இதைவிட அதிகமான மெட்ரோ, இதைவிட அதிகமான சாலைகள், இதைவிட அதிகமான ரயில்கள், விமான போக்குவரத்துகள் இவற்றையெல்லாம் நாம் தமிழகத்திற்கு கொண்டு வர இருக்கிறோம். தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சி அதே போல மின்னணு கட்டுமானங்களை நாடு முழுக்க உருவாக்குவதிலே முக்கியத்துவம் கொடுத்து கொண்டு வருகிறது. மிக அதிவேக பிராட்பேண்ட் சர்வீஸ், அதற்கான சேவையும் கிராமங்களில், எல்லா கிராமங்களிலும் கூட இந்தியா முழுக்க அதிவேக பிராட்பேண்ட் சேவை வழங்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. கடந்த ஆண்டு நமது மத்திய அமைச்சரவை PM வாணி என்கிற அந்த திட்டத்தை ஒப்புதல் கொடுத்து ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறது. அதன் மூலமாக நாடு முழுக்க வைஃபை சேவை என்பது நாடு முழுக்க கொண்டு வரப்படக்கூடிய ஒரு சேவையாக இருக்கும். இவற்றையெல்லாம் நாம் செய்வதன் மூலமாக வர்த்தகம் செய்கின்ற வசதியும் வாழ்க்கை வசதியும் இன்னும் இன்னும் சுலபமாகும் என்பதுதான் நமக்கு இதில் இருக்கக்கூடிய குறிக்கோள். இது போன்ற உள்கட்டுமானங்களை வளர்த்து கொண்டிருப்பதன் மூலமாக மிக அதிகமான சுற்றுலா பயணிகள் பல இடங்களுக்கு, இது போன்ற கம்பீரமான நகரங்களுக்கெல்லாம் அவர்கள் அதிகமாக வருவார்கள் இது போன்ற உள்கட்டுமானங்கள் வளரும் போது. Friends, this land is blessed with divine leelas of Lord Sundareswarar. In many of the leelas, you will find important themes related to water. This tells us how central is the water of the Tamil culture and to Madurai. In the same way, to the whole of India has once again started to realize the need to conserve water. This is why we started Jal Jeevan Mission. Our aim is to ensure tap water connections to every home in India by 2024.
In Tamil Nadu, more than 16 lakh tap water connection have been provided since the launch. நண்பர்களே, இந்த மண் இறைவனுடைய சுந்தரேஸ்வரருடைய திருவிளையாடல்களால் நிரம்ப பெற்ற ஒரு மண். நமக்கு தெரிந்த அத்துணை திருவிளையாடல்களிலும் நாம் முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை பார்க்கலாம். அதுதான் தண்ணீருடன் இந்த பண்பாடு எப்படி சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது என்பதை அங்கே பார்க்கலாம். தமிழ் பண்பாடும் இந்த மதுரை நகரமும் கூட அந்த தண்ணீருடன் நீருடன் இணைந்த பண்பாட்டுடன் தொடர்பு கொண்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். அதை போலவே இந்தியா முழுக்க இந்த தண்ணீரை சேமிப்பதனுடைய அவசியத்தை ஒட்டுமொத்த தேசமும் உணரத் துவங்கி இருக்கிறது என்பதை பார்க்கிறோம். அதற்காகத்தான் இந்த அரசாங்கம் ஜல் ஜீவன் திட்டம் என்ற பெயரிலே நாம் தண்ணீருக்காக ஒரு திட்டத்தை அறிவித்தோம். அதனுடைய நோக்கம் என்ன? 2024 ஆண்டுக்குள் இந்தியாவின் ஒவ்வொரு வீடுகளிலும் குடிநீரை குழாயின் மூலமாக, குழாய் நீர் இணைப்பின் மூலமாக கொண்டு வருகிறதா அந்த ஜல் ஜீவன் திட்டத்தினுடைய இலக்காக நாம் வைத்திருக்கிறோம். அதனால அந்த திட்டத்தின் அடிப்படையில் தமிழ்நாட்டில் மாத்திரம் 16 லட்சம் குழாய் நீர் குடிநீர் இணைப்புகள் இதுவரை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. 16 லட்சம் இணைப்புகள் நாம் கொடுத்திருக்கிறோம். The central government and the state government together, we have already commissioned many drinking water projects in the state to provide round the clock safe drinking water. It is my belief that once again Lord Sundareswarar will bless this land as water will flow through river Vagai. Guided by the mantra of per drop more crop, we are also working with farmers to ensure water is saved and agriculture produce is up. மத்திய அரசாங்கம் மாநில அரசாங்கமும் இணைந்து நிறைய குடிநீர் திட்டங்களை நாம் இந்த மாநிலத்தில் துவங்கி இருக்கிறோம். அந்த குடிநீர் திட்டங்கள் 24 மணி நேரமும் தடையற்ற குடிநீரை வழங்கக்கூடிய திட்டங்களாக இருக்கும். நான் ஆழமாக நம்புகிறேன், சுந்தரேஸ்வரர் அருள்பாலிக்கும் இந்த மண்ணில தண்ணீர்ல வைகையில தண்ணீர் எப்போதும் இல்லாத அளவிற்கு எதிர்காலத்தில் ஓடும் என்று நான் நம்புகிறேன். சுந்தரேஸ்வரர் குடியிருக்கிற இந்த பூமியில அதை போலவே சொட்டு பாசனம் கொட்டும் பயிர்கள் என்கிற அந்த திட்டத்தின் அந்த மந்திரத்தின் அடிப்படையில் நாம் விவசாயிகளுக்கு இன்னும் அதிகமான தண்ணீரை கொடுத்து தண்ணீரை சேமித்து அதன் மூலமாக விவசாய உற்பத்தியை பல மடங்கு உயர்த்துவோம் என்ற நம்பிக்கையும் நமக்கு இருக்கிறது. Friends, a vote for NDA is a vote for better investment in this region. We are creating the right atmosphere for more industries to come here, especially agro industries which help our farmers in value addition. Food processing is another focus area for us. We want the youngsters of Tamil Nadu to be job creators. India is undertaking many reforms that make business easier. We are supporting new startups as well. Regulatory framework is being liberalized. Arbitrary harassment on tax issues has reduced. I would like to talk about the textile sector in particular. Our government is ensuring more credit and modern machinery for this sector. A mega investment textile park scheme, Mitra, has been announced in this year's budget. 7 textile parks will come up in 3 years. நண்பர்களே, என்றால் இந்த பகுதிக்கு மிக அதிகமாக தொழில் முதலீடுகளை நாம் கொண்டு வருகிறோம் என்று அர்த்தம். நாம் அதற்கான சரியான சூழலையும் இங்கே மிக அதிகமான தொழிற்சாலைகளையும் இங்கே நிறுவியிருக்கிறோம். குறிப்பாக விவசாயம் சார்ந்த தொழில்கள் எவையெல்லாம் விவசாயிகளுக்கு அங்கே மதிப்பு கூட்டுதலை செய்து அவர்களுக்கு லாபமடைய செய்யுமோ அந்த தொழில்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம். அதிலும் குறிப்பாக உணவு பதப்படுத்துதல் தொழிலுக்கு இன்னும் கூடுதல் முக்கியத்துவத்தை நாம் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறோம்.
இந்த தமிழகத்தினுடைய இளைஞர்கள் எல்லாம் வேலைகளை உருவாக்குபவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்திலே நாங்கள் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம்.